بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے ایک امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں آرٹیکل کو ڈسکس کرنا ہے کہ وٹ از مائٹوٹک اپریٹس. یہ اس کا دوسرا نام آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو اسپنڈل اپریٹس بھی کہا جا سکتا ہے. اسپنڈل اپریٹس, اسپنڈل اپریٹس بھی اس کو کہا جاتا ہے. اچھا, جب بھی سیل ڈویژن ہوتی ہے تو یہ مائٹوٹک اپریٹس بنتا ہے. ابھی اس مائٹوٹک اپریٹس نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے کروموسوم کے ساتھ جا کے یہ اٹیچ ہوگا, پھر کروموسوم کو پکڑ کے ایک ترتیب سے سیل کے درمیان میں لگا دے گا. اس کے بعد پھر ان کروموسوم کو علیحدہ کرے گا. آدھے کروموسوم ایک سائڈ پہ چلے جائیں گے, آدھے کروموسوم ایک سائڈ پہ چلے جائیں گے, اور اس انداز میں کروموسوم کی سپریشن ہوگی کہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو. کیونکہ اگر کم زیادہ چلے گئے, ایک سائڈ پہ کم چلے گئے, ایک سائڈ پہ زیادہ چلے گئے, تو پھر آنے والی جو جنریشنز ہوگی یا آنے والے جو سیل ہوں گے اس میں بہت زبردست قسم کی اب نارملٹیز آ جائیں گی. اس وجہ سے ہمیشہ کوشش یہ کی جاتی ہے سیل کے اندر کہ ہمیشہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف کروموسوم ہو. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیز جب سیل کے کروموسوم نے ڈیوائڈ ہونا ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ یا کریٹیکل فیز آف دا سیل ڈویژن ہے, جو اینا فیز ہوگی جس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں. تو یہ اس کا فنکشن ہے کہ ایسا اپریٹس جو کروموسوم کے ساتھ اٹیچ ہو, ان کو پکڑ کے ایک ترتیب سے لگا دے سینٹر آف دا سیل میں, اور پھر ان کو سیپریٹ اس انداز میں کرے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف کروموسوم ہو. تو ایسے اپریٹس کو ہم کیا کہتے ہیں, مائٹوٹک اپریٹس. یہ سیل ڈویژن کے دوران بنتا ہے. اچھا, اپریٹس میں جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر ایسٹرل مائکروٹیبیولز, کائنیٹوکور اسپنڈل اور پولر اسپنڈل, یہ تینوں مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے, ان تینوں چیزوں کو ملنے سے یہ اپریٹس بن رہا ہوتا ہے. اور ایک آبجیکٹیو کے لحاظ سے بات, یہ ہمیشہ نیوکلیس سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس نے نیوکلیس کے باہر بننا ہوتا ہے. تو یہ تو اب ڈیفینیشن ہے, یہ اس کی کمپوزیشن ہے یا اسٹرکچر آپ کہہ لیں, اور یہ ایک ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے. اب اس کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے؟ عام طور پہ جو مائٹوٹک اپریٹس کو بنانے کا فنکشنز جو یوکریوٹک سیلز کے اندر وہ سینٹریولز کے ذمے لگا ہے. اور یہ بات فرسٹ ایئر میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو سینٹریولز ہے ان کا ایک فنکشن اسمبلی اینڈ ڈس اسمبلی آف مائٹوٹک اپریٹس. یہ اسی طرح آپ کی فرسٹ ایئر کی بک میں یہ بات لکھی ہے, اسمبلی اینڈ ڈس اسمبلی آف مائٹوٹک اپریٹس. تو فارمیشن میں سب سے پہلے چونکہ سینٹریولز, اور سینٹریولز ہمیشہ سیل میں پیئر کی شکل میں پائے جاتے ہیں. اگر ہم بات کریں سینٹریولز کا, ہمیشہ کیا ہوتا ہے, پیئر ہوتا ہے. اور ایک اور بات, ہمیشہ نیوکلیس کے باہر ہوں گے. ویسے تو اگر ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں خیر فرسٹ ایئر میں ڈسکس ہو چکی ہیں سینٹریولز کے حوالے سے. تو جب سیل ڈویژن سٹارٹ ہونے لگتی ہے, اس سے پہلے جو انٹرفیز آتی ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو سیل سائیکل ہے وہ 2 سٹیپ میں ہوتے ہیں, ایک انٹرفیز ہوتی ہے, ایک مائٹوٹک فیز ہوتی ہے. تو انٹرفیز میں یہ جو سینٹریول کا پیئر ہے یہ ڈپلیکیٹ کر جاتا ہے. وہ ریجن جو نیوکلیس کے باہر ہے جس میں سینٹریول موجود ہیں, اس ریجن کو ہم کہتے ہیں سینٹروسوم. تو اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے, ریجن آف دا سینٹریول, کہ سیل کا وہ حصہ جس میں سینٹریولز موجود ہوتے ہیں وہ سینٹروسوم کہلاتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ڈپلیکیشن آف سینٹریول ڈیورنگ انٹرفیز پریزنٹ ان سیم, لیکن رہیں گے تھوڑی دیر یہ ایک ہی جگہ پہ جہاں پہلے سینٹریول موجود ہے. لیکن جس وقت آپ کہہ سکتے ہیں سیل ڈویژن شروع ہونے لگے گی, یعنی مائٹوٹک ڈویژن شروع ہونے لگے گی, تو یہ جو سینٹریول کا پیئر ہے اس میں پارٹیشن شروع ہو جائے گی. اب یہ ایک پیئر ان میں سے مائگریٹ کر کے اپوزٹ سائڈ آف نیوکلیس چلا جائے گا, یعنی یہ سچویشن آ جائے گی. اب جب یہ اپوزٹ سائڈ پر جائے گا, اب یہ جو سینٹریول ہیں یہ سیل کے 2 پول کریٹ کر دیں گے, ایک یہ والا پول, ایک یہ والا پول. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پارٹیشن آف سینٹریول پیئر, جو ہی سیل ڈویژن سٹارٹ ہوتی ہے 2 پیئر میں سے ایک پیئر سیپریٹ ہوتا ہے, مائگریٹ دا اپوزٹ سائڈ آف نیوکلیس, وہ نیوکلیس کے اپوزٹ سائڈ پہ, اسٹیبلشنگ دا بائی پولیرٹی, کہ سیل کے 2 پول بن جائیں گے, ایک یہ والا پیئر بنائے گا, ایک یہ والا پیئر بنائے گا.
तो बाइपोलैरिटी हो जाएगी। अच्छा, अब इन सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू होंगे, क्योंकि सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं तो उससे मज़ीद माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू होंगे। और कितने सेट निकलेंगे? 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ईच पेयर, के हर पेयर से। अब ये जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये फिर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाएंगे अराउंड द सेंट्रियोल्स। एक सेट, इन 3 सेट में से एक सेट तो वो होगा जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएगा। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स वो होती हैं जो छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। अब ये चूंकि एस्टर फ्लावर की तरह होती है, एस्टर फ्लावर यानी इनकी अपीयरेंस की वजह से इनको नाम दिया गया। जैसे एस्टर फ्लावर बड़ा खूबसूरत सा फूल होता है तो इनकी लुक उस तरह की नज़र आई, इस वजह से इनको कहा जाएगा ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अच्छा, इनका क्या फंक्शन है? इन्होंने जब सेल डिवीजन हो रही होगी तो ये जो सेंट्रियोल पेयर है ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच होंगे। तो अटैचमेंट में ये प्ले करती हैं रोल, कि जो सेंट्रियोल्स का सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट है उसमें एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हिस्सा लेती हैं। अच्छा, ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके माइटोटिक अपरेटस को फिक्स कर देंगी, इसका फ़ायदा ये होगा कि पूरा जो माइटोटिक अपरेटस है उसकी एक ओरिएंटेशन बन जाएगी। क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल सिंपल सा है कि जब भी कोई किसी चीज़ की पोजीशन को मजबूत करना हो, उसकी लोकेशन को मजबूत करना हो, तो उसको किसी चीज़ के साथ फिक्स किया जाएगा। अगर वो एक जगह पे फिक्स हो गया तो उसके लिए काम करना क्या होगा? आसान होगा। तो इनका चूँकि फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट का है तो ये इस माइटोटिक अपरेटस को एक फ़िक्स पोजीशन देंगी, जिसकी वजह से उस माइटोटिक अपरेटस के लिए जो फंक्शन परफॉर्म करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और दूसरा, जब एनिमल के सेल के अंदर सेल डिवीजन होती है तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से कुछ मैसेज आते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। बहरहाल इसके मुख्तलिफ फंक्शन हैं, आपकी बुक में तो नहीं लिखे हुए। तो एक सेट इनमें से 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल में तो एक सेट ऐसा होगा जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल बनाएगा जो सेंट्रियोल से बाहर निकल रहा होगा। अच्छा, दूसरे जो 2 सेट हैं वो लंबे धागे बनाएंगे, स्पिंडल, लेंथी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पिंडल कहते हैं। अब ये स्पिंडल 2 तरह के हैं। एक वो जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर, अच्छा काइनेटोकोर वो रीजन है जो सेंट्रोमियर के ऊपर होता है, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ कुछ खास किस्म के न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो इन स्पिंडल फाइबर को अट्रैक्ट करके क्रोमोसोम के साथ अटैच करते हैं। जैसे ये सेंट्रोमियर है तो ये जो हिस्सा है ये काइनेटोकोर है। तो ये जो धागे निकलेंगे, ये वाले जो रेड कलर के धागे निकलेंगे, ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच होंगे, इस वजह से इनको काइनेटोकोर स्पिंडल कहा जाता है। अच्छा, दूसरे वो है जो अपोजिट पोल, यानी एक पोल ये है एक पोल ये है, तो ये बाहर की तरफ निकल के अपोजिट पोल वाले स्पिंडल के साथ अटैच होंगे। यानी ये जो ग्रीन कलर का एक साइड से इधर से आ गए, ये स्पिंडल एक साइड से इधर से आ गए और दरमियान में ये इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, यानी इनके डिजिट आपस में मिल जाते हैं। तो इस वजह से चूंकि पोलर स्पिंडल आपस में मिले हैं तो इस वजह से इसको हम कहेंगे पोलर स्पिंडल। दे इंटरडिजिटेट फ्रॉम स्पिंडल ऑफ अपोजिट पोल। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके जो डिजिट है उनके अंदर उनकी तादाद में इजाफा हो रहा होता है। इस इजाफे का क्या फ़ायदा होगा कि जो पोलर स्पिंडल्स हैं वो एलोंगेट कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे? एलोंगेट। और जितना ज़्यादा इनकी एलोंगेशन होगी उतना ही सेल बड़ा होता चला जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब सेल डिवीजन होगी तो इस सेल को, बड़े सेल को डिवाइड करना थोड़ा सा क्या होगा? आसान होगा। लेकिन जो काइनेटोकोर हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी इनका साइज छोटा हो रहा होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन का क्या फ़ायदा होता है कि जब क्रोमोसोम यहाँ थे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आधे क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच लेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आधे क्रोमोसोम को इस तरफ खींच लेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब सेल डिवीजन होती है तो पोलर स्पिंडल लंबे हो रहे होते हैं और जो आप कह सकते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो एक ने सेल के साइज को बड़ा करना है और दूसरे ने क्रोमोसोम्स को खींचना है। तो ये इनके फंक्शन है।
अच्छा, आगे ये जो स्पिंडल अपरेटस बनता है इसमें दो चीज़ें हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ये तो अभी डिस्कस किया कि ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है, जिसमें तीन चीज़ें, माइक्रोट्यूब्यूल मिलके फिर एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल की शक्ल में ही रहती है, और जो बाकी दो सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं वो स्पिंडल्स बना रहे होते हैं, यानी लंबे धागों की तरह के स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। कंपोजिशन के हवाले से बात करें, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये प्रोटीन और आरएनए से मिलके बनी होती है।